Hi, welcome to my channel One Page a Day. 안녕하세요. 하루 한 장입니다. 오늘 지난 시간에 이어서 내용 같이 보도록 하겠습니다. 지난 시간에 그 geographer가 The Explorer의 moral character, 자 품성이 확인이 되면 좋다고 여겨지면 An investigation is made into his discovery. 자, 그 Explorer가 발견한 것에 대한 조사가 이루어진다라는 얘기를 하면서 끝났거든요. 그래서 오늘 장 그 뒤에 이어서 같이 보도록 하겠습니다. 자, 그 뒤에 이어서 어린 왕자가 이제 반문을 합니다. 조사가 이루어진다고 하니까 by going to see it 했으니까 어린 왕자가 그 geographer에게 그거를 확인하러 going to see it, 자 그것을 보러 가서 이루어지나요? 이렇게 질문합니다. 그랬더니 geographer가 no, 아니 that would be too complicated. 자 그렇게 하면 그거는 너무 복잡할 수 있어. but 그러나 The explorer is required 했으니까 그 탐험가가 요구당해. 뭘 요구당하냐면 to furnish proofs 했으니까요. 제공하라고, supply 하라고. 자, 증거를 제공할 것을 요구를 당해. 그래서 그 explorer, 탐험가가 proof, 자, 증거를 제출해야 돼. For instance, 예를 들면 if he claims, 만약에 그 탐험가가 주장을 한다면 to have discovered, 자, 발견을 했다고 a large mountain, 자, 거대한 산을 발견했다고 주장을 한다면 he is required, 자, 그는 요구당해. 자, to bring back, 자, 오라고 large stones from it 했으니까 그 large mountain으로부터 큰 돌을 가져올 것을 요구를 당해. The geographer suddenly grow excited. 자, 그 지리학자가 갑자기 점점 흥분했다. But 그러나 you come from far away. 어린 왕자야, 너 멀리서부터 왔잖아. You are an explorer. 어린 왕자야, 네가 바로 탐험가야. You must describe your planet for me. 자, 너는 묘사를 해줘야만 해. Your planet, 너의 행성을 for me, 나를 위해서 묘사를 해줘야만 해. 라고 이제 흥분해가지고 지리학자가 어린 왕자에게 얘기를 합니다. And the geographer, having opened his logbook. 자, 그 지리학자가 열면서, 자, 뭘 열었냐면 그의 장부를 열면서, 그리고 sharpened his pencil. 자, 그의 연필을 깎았습니다. Explorer's report. 자, 탐험가의 보고서는 are first recorded. 처음에 기록이 되는데요. In pencil. 연필로 기록이 되고, ink is used. 잉크가 사용이 되는데요. Only after proofs. 자, 오직 그 증거가 have been furnished. 자, 그 증거가 제공되었을 때, 그때 잉크로 기록을 합니다. Well, said the geographer expectantly. 자, 그 지리학자가 이제 기대에 차서 물어봅니다. Oh, where I live. 제가 살았던 곳은 says the little prince. 어린 왕자가 얘기를 합니다. Is not very interesting. 그렇게 뭐 흥미진진한 곳은 아니에요. It is so small. 자, 제가 살았던 제 행성 그곳은 매우 작아요. I have 3 volcanoes. 자, 저는 3개의 화산이 있고요. 2 active. 2개는 활화산이고 and 1 extinct 했으니까 하나는 휴화산입니다. 라고 얘기를 합니다. But you never know 했으니까요. 또 모르죠. 어떻게 될지 이제 이런 식으로 얘기를 하죠. 그랬더니 자, you never know. 자, 그래. 그거 어떻게 될지 아무도 모르지. Says the geographer. 저 지리학자가 얘기를 합니다. I also have a flower. 저는 또한 have a flower. 저는 꽃이 하나 있어요. 라고 어린 왕자가 얘기를 합니다. 그랬더니 we don't record flowers. 자, 우리는 꽃은 기록하지 않아. 라고 The geographer said. 지리학자가 얘기를 했습니다. Why not? 왜 그러시죠? It is the prettiest thing 했으니까 그 꽃이 진짜 정말 가장 예쁜 것인데요. Because flowers are ephemeral. 자, 꽃들은 short-lived. 자, 얼마 못 살기 때문이야. 덧없는 것이기 때문이야. What does ephemeral mean? 자, 그 덧없는 것. 그 다음에 오래 못 산다는 게 무슨 뜻이죠? Geography 쓰였는데요. 지금 geography가 복수로 이렇게 쓰였기 때문에 여기서는 이제 지리학 책이라고 보시면 될 것 같습니다. 자, says the geographer. 지리학자 얘기를 합니다. Geographies, 지리학 책은 are the finest books 했으니까 가장 우수한 그리고 굉장히 정제된 훌륭한 그러한 책들이야. 모든 책들 중에서 They never go out of fashion. 자, 지리학 책은 절대 go out of fashion. 한물 가지 않아. 시대에 뒤떨어지지 않아. 유행에 뒤떨어지지 않아. 시간이 흐른다고 틀리지 않아. 바뀌지 않아. It is extremely rare. 그래서 여기서 it은 지금 뜻이 없는 가주어고요. 자,
극도로 rare, 드문 일이야. for mountain, 그래서 for mountain은 의미상의 주어. to change position, 자 여기 진짜 주어가 나왔거든요. 위치를 바꾼다는 것은 굉장히 아주 드문 일이야. for mountain, 자 산이 위치를 바꾼다는 것은 아주 드문 일이야. It is extremely rare, 똑같은 구조거든요. 가짜 주어. It is extremely rare, 진짜 드문 일이야. for an ocean, 자 그 의미상의 주어인 바다에게 있어서 진주어 하는 것은 to be drained of its water, 자 물이 다 빠져나감 다가는 것은 of its water, 그 바다의 물이. We write eternal things 이렇게 얘기했거든요. 그러면 eternal이 위에 나와 있는 ephemeral의 이제 반대말로 보시면 될 것 같습니다. 자 우리는 영원한 것들만 써. 우리는 영원한 것들만 기록을 해. But extinct volcanoes, 그 휴화산이 can come back, 돌아올 수 있잖아요. to life, 다시 활동을 할 수 있잖아요. The little prince interrupted, 자 어린 왕자가 끼어들었다. What does ephemeral mean? 다시 한번 또 물어봅니다. 그 덧없다는 거, short-lived라는 것이 무슨 뜻이죠? 하고 다시 물어봅니다. Whether 뭐뭐인지 아닌지 volcanoes are extinct, 자 그 화산이 휴화산인지 or active 활화산인지는 comes down to 했거든요. 그래서 결국 뭐뭐 하게 되다, 결국 뭐뭐에 이르다, 뭐에 이르게 되냐면 the same thing, 같은 거야. for us, 우리에겐 같은 거야. 그 화산이 휴화산이던 활화산이던 그건 결국 우리에겐 같은 거야. says the geographer, 자 그 지리학자가 말했습니다. for us, 자 우리 지리학자에게 있어서는 what counts 여기서는 동사로 중요하다는 뜻으로 쓰였거든요. 그래서 우리에게 what counts, 중요한 것은 is the mountain, 산이야. That doesn't change. 그러니까 산은 바뀌지 않아. 이렇게 얘기를 합니다. But what does ephemeral mean? 해가지고 또 물어봅니다. Repeated the little prince. 자, 자주 나왔던 표현이죠. 어떤 어린 왕자냐면 who had never, 절대 in all his life, 그의 인생 전체에서 let go of, 포기하지 않는, 놔두지 않는, 그냥 넘어가지 않는 뭐를? A question, 질문을. 어떤 질문이냐? Once he had asked it. 자기가 한번 물어본 질문은 그의 인생에서 절대 그냥 넘어가 본 적이 없는 어린 왕자가 또 다시 질문을 합니다. It means, 그거는 의미를 하는데 which is threatened, 자 위협을 받는 거, 위협을 당하는 것을 의미하는데 by, 자 뭐에 의해서 위협을 받냐? imminent disappearance 였으니까 imminent 하면은요 임박한, 지금 곧 닥치는, 자 목전에 이런 뜻이거든요. 그래서 임박한 disappearance, 사라짐에 의해서 위협을 받는 걸 의미해. Is my flower threatened by a imminent disappearance? 이렇게 물어봅니다. 그러면 제 꽃이 위협받고 있나요? 자, 여기 위에서 말한 그 임박한, 지금 곧 닥칠 그 사라진, 소멸에 의해서 제 꽃이 위협을 받고 있나요? Of course, 물론이지. 이렇게 지리학자가 대답을 합니다. My flower is ephemeral. 자, 나의 꽃은 ephemeral, 덧없는 것이야. short-lived, 오래 살지 못하는 것이야. The little prince said to himself. 어린 왕자가 스스로에게 얘기를 했습니다. 독백을 했습니다. And 그리고 she has only 4 thorns. 자, 그 꽃은, 그녀는 오직 4개의 가시밖에 없어. with which 했으니까 이 which는 앞에 나와 있는 4개의 가시를 가리키거든요. 그리고 그 4개의 가시를 가지고 to defend herself, 자기 자신을 방어하고 있어, 지키고 있어, 스스로를. against the world, 자 세상에 대응해서, 세상에 싸우면서. and I have left, 그리고 내가 left her, 그녀를 두고 왔어. all alone, 완전 혼자 두고 왔어. where I live, 자 내가 살던 곳에 그 꽃을 혼자 남겨두고 왔어. That was his first impulse of regret. 자 그것이 그의 첫 번째 충격이었다, 충동이었다. 뭐에? The regret, 자 후회, 회한. 한마디로 첫 번째 그 충격이 몰려오는 순간이었다. But he plucked up his courage again. 자 그가 plucked up his courage 하면 다시 용기를 내어 보았다. Where would you advise me to visit? 자 어디를 당신은 조언하시겠습니까? me, 나에게 to visit, 방문하라고 어디를 조언하시겠습니까? 그래서 he asked, 아무래도 지리학자니까 아는 곳이 많겠죠. 그래서 어린 왕자가 이렇게 질문했고요.
The planet Earth. 자, 그 행성 지구를 추천할게. The geographer answered. 자, 그 지리학자가 대답을 했습니다. It has a good reputation. it은 앞에 나와 있는 이제 지구를 가리키겠죠. 지구가 has 가지고 있어. A good reputation. 자, 좋은 평판 명성을 가지고 있어. And the little prince went on his way. 자, 그리고 어린 왕자가 그의 길을 다시 떠났다. Thinking 뭐뭐 하면서 about his flower. 자, 그의 꽃을 생각하면서 이제 지구로 옵니다. The seventh planet, 일곱 번째 행성. Then 이번에 일곱 번째 행성이 was the earth. 자, 지구였다. The earth is not just another planet 했으니까 지구는 아니었다. 단지 또 다른 행성이 아니었다. 그러니까 지구는 그저 평범한 다른 행성들처럼 평범한 행성이 아니었다. 자, it은 지구겠죠? 지구는 contains 111 kings 했으니까 111명의 왕들, 자, including 포함을 해서 of course 물론 the African kings, 자, 흑인 왕들, 아프리카의 왕들을 포함해서 111명의 왕들이 있었고요. 지구에는 seventh thousand geographer니까 7,000명의 지리학자가 있었고 그다음에 900,000라고 했으니까 90만 명의 사업가가 있었고 7.5라고 했으니까요. 7.5 자, 밀리언이니까 공을 6개 붙이면 750만 명의 drunkard 주정뱅이들이 있었고요. 311 million vain men이라고 했으니까요. 311 million이니까 공을 3개씩 6개 붙이면 3억 1,100만 명의 허영시 많은 사람들이 있었습니다. In other words, 즉 다시 말하면 about 2 billion. 자, billion은 10억이거든요. 근데 10억이 2개니까 20억. 그래서 20억 명의 어른들이 있었다. 20억 명에 가까운 어른들이 지구에 있었다. To give. 자, 주자면 자, 너에게 a notion. 이 notion은요. 생각이나 개념, 관념을 주자면 당신에게 of the earth's dimensions 했으니까 뒤에 s가 있으면 자, 이 dimension은 자, 면적이라는 뜻으로 쓰였거든요. dimensions. 그래서 지구의 면적에 대한 생각, 관념, 개념을 당신에게 전해주자면 I can tell you. 자, 저는 당신에게 이렇게 얘기할 수 있습니다. That but for the invention of electricity. 자, 발명 전에 뭐의 발명 전이냐? of electricity 했으니까요. 전기의 발명 전에 it was 하면서 끝났는데요. 뒤에 it was에 뭐가 이어질지 궁금하시다면 구독과 좋아요 부탁드리고요. 자, 오늘 내용 정리하기 전에 오늘 제가 한번 골라본 이번 장의 useful expression은 pluck up one's courage to 동사 원형. 자, 이 표현이 있거든요. 그래서 아까 어린 왕자가 다시 한번 용기를 내었다 했을 때 he plucked up his courage again이라는 표현이 있었는데 pluck up one's courage 다음에 to 동사 원형까지 쓰면 용기를 내어 무엇을 하다 이렇게 활용할 수 있거든요. 그래서 I had to pluck up my courage to ask a question during the lecture. 이렇게 문장을 만들어 보면 나는 수업 시간에 질문을 하기 위해서 용기를 내야만 했다. 이렇게 문장 만들 수 있거든요. I had to pluck up my courage to ask a question during the lecture. I had to pluck up my courage to ask a question during the lecture. 그래서 나는 수업 시간에 질문을 하기 위해서 용기를 내야 했다. 자, 이런 식으로 문장 만들어 볼 수 있을 것 같아서요. 한번 골라봤고요. 오늘 내용은 여기까지고요. 저는 다음 시간에 다시 22번째 장인가요? 다음 시간. 자, 22번째 장을 가지고 다시 돌아오도록 하겠습니다. 자, 여기까지 영상 시청해 주셔서 정말 감사합니다.